नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा महाभारत कथार 10म भाग अर्जुन वनवास। परिवेषण परशुराम बेहेरा। नारद परामर्श ग्रहण करी पांडव माने जेउ नीति को जेउ रूपे ग्रहण कले से नीतिर उल्लंघन जोगु अर्जुन को 12 वर्ष वनवास भोगिबाकु पड़िथिला। कारण से द्रौपदी और युधिष्ठिर एकाकी थिबा समय रे राज्यर बृहत्तर स्वार्थ रक्षा करिबा पई शयन कक्ष को प्रवेश करिथिले। खाली सेतिकी नुहे, सत्य और न्याय मार्गरु विच्युत न होई अर्जुन समस्त बारण सत्ते वनवास भोगिबा पई बाहरी पड़िथिले। शेषरे से अग्रज युधिष्ठिरंक अनुमति नै वनवास कटैबाकू बाहरी पड़िले। अनेक दुर्गम रास्ता, नदी और पर्वत अतिक्रम करी अर्जुन गंगा नदी कूल पहुंचिले। गंगा नदी कूल किछि दिन बिताइबाकू से मनस्थ कले। दिने अर्जुन गंगा नदी कूल यज्ञ कार्य लिप्त थांती। सेई समय रे सर्पराजंक कन्या उल्लूपी तांकु देखि तांक रूप गुण रे मुग्ध हेले एवं विवाह करिबाकू आग्रह प्रकाश कले। कारण सेते बेलकू उल्लूपी अर्जुन को हृदय देई भल पाइबाकू आरंभ कर देइथिले। तेणु अर्जुन नदी भितर को प्रवेश करते उल्लूपी तांको बापांक निकट को नहीं गला। सेठाकू जाई अर्जुन उल्लूपी को पचारिले, हे इच्छावती कन्या, मते एठाकू आनिबा पई तुमे साहस कलो केमिति? एई स्थान आउ तुम संबंधरे मते दया करी कहिबो कि? एहा सुनी उल्लूपी उत्तर रे कहिला, एहा सर्पराजंकर राज्य अटे। मु एई देशर राजकन्या, मु अविवाहिता मध्य। आपण को विवाह करने को मु प्रतिज्ञा करिछि। सर्पदेश रे उल्लूपीर शर्त को ग्रहण करिबा छड़ा अर्जुन के निकट रे आउ कौनसी उपाय नथिला। फलरे से उल्लूपी कथारे राजी हेई ताको विवाह कले एवं सेइठारे रात्रि जापन कले। परदिन सकाळे उल्लूपी अर्जुनंक सह नदी तट को फेरिला। अर्जुनंक ठारू विदाय नेला बेले से कहिला, आपण मते विवाह करी मोर अभिलाष पूर्ण करिथिबारु मु चिरदिन पई आपणकर दासी ही रहिबी। ता छड़ा आपण मते विवाह करिथिबारु सर्वदा जलचर प्राणी माने आपणक शत्रु कबलरु रक्षा करिबे एवं जलरे आपण सर्वदा अजय रहिबे। अर्जुन नदी कूल को फेरी आसी तांकर साथी माननकु समस्त कथा विस्तृत भावरे कहिले। सेठारु अर्जुन ओ तांक साथी माने हिमालय अभिमुखरे अग्रसर हेले। किंतु किछि बाट गला परे अर्जुनंकर बारंबार अनुरोध जोगु तांक साथी माने इंद्रप्रस्थ फेरी गले। अर्जुन बहु पथ अतिक्रम करी मणिपुर रे पहुंचिले। बहु तीर्थस्थान भ्रमण कला परे से मणिपुर राजा चित्रवाहनक निकट रे पहुंचिले। राजा अर्जुन को भव्य संवर्धना ज्ञापन कले। अर्जुन राजांक अनुरोध रे राजप्रसाद रे किछि दिन रही गले। नौर रे रहउथिबा समय रे तांकर राजकन्या चित्रांगदांक सह भेट हेला। अर्जुन चित्रांगदा को दर्शन करिबा मात्र के तांको निबिड़ रूपे भल पाई बसिले। से दिन अवसर समय रे राजा को कहिले, महाराज, आपण मोर ओ मो वंशर परिचय संपर्क रे संपूर्ण अवगत। आम राज्यर पराक्रम मध्य विश्वविदित। मु आपणक निकट रे एक विनीत अनुरोध करिबा उद्देश्य रे उपस्थित होईछि। एहा सुनि चित्रवाहन कहिले, हे अर्जुन, तुमे जे प्रबल पराक्रमी से कथा किए बा न जाने। एणु बिना उपक्रम रे तुमर मंतव्य प्रकाश कर। भयर कौनसी कारण नहीं। फलरे अर्जुन निर्भय होई कहिले, मु आपणकर कन्या चित्रांगदा को विवाह करिबा को चाहे। एहा सुनि चित्रवाहन कहिले, अर्जुन, चित्रांगदा मोर एकमात्र संतान। केवल से ही मोर वंश रक्षा करिबा को सक्षम। तेणु मु निष्पत्ति नैछि जे चित्रांगदार पुत्र मो परे मणिपुर राजा हेब। अर्जुनंकर एथिरे कौनसी आपत्ति नथिला। तेणु से आनंदर सह राजांक शर्त को ग्रहण करी चित्रांगदांकर पानी ग्रहण कले। से कालर राजा माने वंश रक्षा करिबा पई निज इच्छा अनुଯାयी बहु संख्यक पत्नी को विवाह करुथिले। किंतु एई बहु विवाह प्रथा केवल राजा राजुडा और क्षत्रिय मानक मध्य सीमित थिला। 3 वर्ष अतिक्रांत हुंते चित्रांगदांकर पुत्र संतानटीए जन्म हेला। पुत्रर मुख दर्शन परे अर्जुन तांकर असमाप्त यात्रा आरंभ करिदेले। चित्रवाहन अर्जुनंकर पुत्र को पोष्यपुत्र रूपे ग्रहण कले। एथर अर्जुन दक्षिण दिगो को यात्रा कले। भाग्य को बाटरे जाऊ जाऊ जने ज्ञानी ऋषिंकर राज्य पड़िला।
ସେଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଋଷିମାନେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ସେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଭୟଙ୍କର କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେମାନେ ଏହି ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ଏହି କଥା ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଉକ୍ତ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ବାରଣକୁ ସେ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ପଶିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅର୍ଜୁନ ସେହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଟାଣି ଆଣି କୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କୁମ୍ଭୀରଟି ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରୁ କରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଉକ୍ତ କନ୍ୟାଟି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କିଏ? ଦୟାକରି ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତରରେ ତରୁଣୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା। ମୋର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ରୂପେ ବାସ କରିବାକୁ ଜଣେ ଋଷି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଫେରି ପାଇବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣକ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ବୀରପୁଙ୍ଗବ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଉଲ୍ଲୁପୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାସ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଚରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାପମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆପଣାଧାମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ଉଲ୍ଲୁପୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଉଲ୍ଲୁପୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପ୍ରଭାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳିଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବସେଇ ରାଜଧାନୀ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଗମନର ଖବର ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନଗରର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପରେ ପରେ ଯାଦବମାନେ ରୈବତକ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୁନାଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଗିର୍ନାର ପର୍ବତ, ସେଇଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ବଳରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମେଳାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପକାନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କୁଟିଳ ହସ ହସି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ବୋଧେ ବନଚାରୀ କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉକ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ମୋତେ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମାକୁ ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବ, ସ୍ୱୟଂବରରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତାର ନଥାଏ। ତେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ନିଜର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ବିବାହ କରିପାରେ। ଏହା ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଅସଲ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିନେଲେ।
ଆଜିର ମହାଭାରତ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।